ইসলামিক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। লি খামসাতুন উতফি বিহা হররাল ওয়াবাইল হাতিমা আল মুস্তাফা ওয়াল মারতাজা ওয়া আবনাহুমা ওয়াল ফাতিমা। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही करम कीजिए। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुसा के वास्ते, करबलाए रद हो शहीद सुहदा हसनैन करीमैन शहीदैन कतिलैन तय्यबैन ताहिरैन मुनीरैन के वास्ते। इतना तू करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लब पर हो या रसूल अल्लाह तुम सामने आ जाना। या नबी अल्लाह दुनिया में जब तूने अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरे दीवाना। या रसूल अल्लाह दिल चाहता है कि तोहफे में भेजूं तुम्हें दो आँखें, दर्शन का तो दर्शन है नजराने का नजराना। इलाहुल आलमीन हम सब तेरे भिखारी हैं मौला, और तुझसे ही भीख मांगते हैं मौला। तेरे महबूब करीम और तेरे महबूब करीम के घराने को अपना वसीला बनाकर मौला हम पर इतना करम फरमा कि जिस सब को गए सल्ले आला अरसे बरी पर, जिस सब को गए सल्ले आला अरसे बरी पर, उस नूर भरी सबकी जिया मांग रहा हूँ। और जिस दर को सलामी के लिए आए मलाइक, ऐ खुदावंद कुद्दूस फकत हम उसी दर के गुलामी की बका मांग रहा हूँ। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बाहक कलमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सकले बोलून सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हन्नानुन मन्नानुन खालिकुल कुद्दूस। अल्हम्दुलिल्लाह नबीइही व अस्हाबिही व अजवाज ज़ुर्रियाति अहले बैतिही व अहबाबिही अजमाइन। या गौसुल मुहीउद्दीन, या फरीदुद्दीन, या सिराजुद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व साकिरीन व ज़ाकिरीन। प्यारे हाज़रीन, जे आयते करीमा तिलावत करेছি तार अर्थ करार पूर्वे आंतरिक सलाम अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि ताआला व बाराकातुहु। जी আপনারা এতক্ষণ ধরে নাতে নবী শুনছিলেন, তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে রেখে আমিও দুই একটা মিসরা পড়ে দিই যদি আপনারা চান তো। তবে বাবা নাতের সুরে নয়, আমি যে মিসরা পড়ব যদি আপনারা এই মিসরায় তসদিক করে থাকেন তো কমপক্ষে সুবহানাল্লাহ বলবেন। बड़े लतीफ है, बड़े
लतीफ है। लतीफ माने बुझेছেন खूब बारीक, बड़े लतीफ है, नाजुक सा घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक सा घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक सा घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। अरे ये उन्हीं का घर है, वो अपना घर में रहते हैं। ये उन्हीं का घर है, वो अपना घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक सा घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं का घर है, वो अपना घर में रहते हैं। और उनका मकाम न फर्श जमी न अर्श बरी। उनका मकाम न फर्श जमी न अर्श बरी। अरे वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। उनका मकाम न फर्श जमी न अर्श बरी, वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ये वाकया है कि लिबास बसर भी धोखा है। ये वाकया है कि लिबास बसर भी धोखा है। ये मौजेजा है कि लिबास बसर में रहते हैं। ये मौजेजा है कि लिबास बसर में रहते हैं। ये वाकया है कि लिबास बसर भी धोखा है। ये मौजेजा है कि लिबास बसर में रहते हैं, लिबास बसर में रहते हैं। और मलाइका भी देखते हैं अकीदत से उन्हें। मलाइका भी देखते हैं अकीदत से उन्हें। अरे जो खुश नसीब हमारे नबी के नगर में रहते हैं, मलाइका भी देखते हैं अकीदत से उन्हें। जो खुश नसीब हमारे नबी के नगर में रहते हैं, हमारे नबी के नगर में रहते हैं। और शायर ने क्या कहा है कि यकीन करने वालों कहां से चले और कहां पहुंच गए। यकीन करने वाले कहां से चले और कहां पहुंच गए। अरे शक करने वाले अगर में और मगर में रह गए। शक करने वाले अगर में और मगर में रह गए। यकीन करने वालों कहां से चले और कहां पहुंच गए। शक करने वाले अगर में और मगर में रह गए। अरे ये हो सकता कि वो हमसे बेखबर हो, माजल्ला। ये हो ही नहीं सकता कि वो हमसे बेखबर हो, माजल्ला। अरे हम खुश नसीब हैं कि उनके नजर में रहते हैं। हम खुश नसीब हैं कि उनके नजर में रहते हैं। बड़े लतीफ है वो, नाजुक सा घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं का घर है, वो अपना घर में रहते हैं। प्यारे हाजरीन, ये शेर के सामने रेखे आज बक्तव्य হবে ইনশাআল্লাহ। আজকের এই জলসা কিসের বাবু? আমি আসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইরা বললেন ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলসা। ইনশাআল্লাহ তাআলা রাসূল পাকের উপরেই মুক্তাসার আলোচনা রাখব। আসুন তার পূর্বে আমি আপনি সকলেই স্রষ্টার মালিক যিনি, তিনি কে? আল্লাহ। সৃষ্টির মালিক কে? আল্লাহ। সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করব। আল্লাহর তারিফ, আল্লাহর প্রশংসা। দেখুন, জীবনে যদি কিছু হতে চান, কিছু পেতে চান, জি, যদি কিছু হতে চান, কিছু পেতে চান, তো বেশি বেশি আল্লাহর তারিফ ও আল্লাহর প্রশংসা করুন। বুঝেছেন? বাংলা ভাষায় আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। প্রয়োজন পড়লে মাঝে মাঝে বলার মধ্যে যদি উর্দু চলে আসে, নেবেন তো? দেখুন, আপনি
কারো বাড়ি দাওয়াত খেতে গিয়েছেন, কারো বাড়ি অতিথি গিয়েছেন, জি অতিথি গিয়েছেন, আপনাকে খাবার দিয়েছে, খাওয়ার পর ধরেন শেষে আপনাকে পায়েস দিয়েছে, কি পায়েস দিয়েছে। আপনি যদি বলেন বাহ পায়েসটা খুব ভালো হয়েছে, তারিফ কার করছেন? পায়েসের। তা কি বলছেন? পায়েসটা খুব ভালো হয়েছে। বলুন তো, যে বাড়িতে আপনি দাওয়াত খাবেন ওই বাড়ির মালিক কি বলবে? আরে মেহমান, যখন পায়েসের এত প্রশংসা করছে এক চামচ আর দিয়ে দাও না। কি আপনি বলছেন পেট ভরে গেছে লাগবে না, কিন্তু তারিফ করা শুনে বাড়ির মালিক কি বলবে? এক চামচ, কথা ঠিক বলছি তো, এক চামচ আর দিয়ে দাও। তারপরে আপনি তারিফ করছেন বলে আর একটু দাও, আপনি বলছেন আর লাগবে না, বলে আরে ভালো হয়েছে লাও না একটু। তো ভাই, যদি আপনার বাড়ি মেহমানি করতে গিয়ে আমি আপনার বাড়ির তরকারির তারিফ করি, পায়েসের তারিফ করি, আপনি যদি এক চামচ লাগিয়ে দেন, তো তার বাড়ির যদি তারিফ করি, তার বাড়ির যদি প্রশংসা করি, তার যদি শুকরিয়া আদা করি, তো সে বলবে না যে ফেরেশতা আমার বান্দা আমার তারিফ করছে, এক চামচ লাগিয়ে দে। কি? তো জীবনে যদি কিছু হতে চান, কিছু পেতে চান, বেশি বেশি আল্লাহ পাকের প্রশংসা, আল্লাহর তারিফ করেন। বুঝেছেন? নাম্বার 1। নাম্বার 2, আল্লাহর পরে পরে যিনি প্রশংসিত, যিনার নামই মোহাম্মদ। নামই কি? মোহাম্মদ। মোহাম্মদ শব্দের অর্থ কি? প্রশংসিত। যার প্রশংসার শেষ নাই, যার প্রশংসার ইতি নাই, শুরু তো আছে কিন্তু শেষ নাই। যে মহানবী মুস্তাফার প্রশংসার ইতি হয় না, আমরা সকলেই সেই নবীর উম্মত। বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ? আমরা সেই নবী যার প্রশংসা শেষ হয় না, আমরা সেই নবীর উম্মত। তাই একবার আরো চিত্ত খুলে আমরা সকলেই শুকরিয়া আদা করিনি, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আসুন পরে পরে আমরা সুন্নি আকীদার মানুষ। কে কার আকীদা কি আছে আমি এখানে জানি না, আমরা সুন্নি আকীদার মানুষ। আমার আকীদা, আমার রাসূল জিন্দা। আপনাদের কার কি আকীদা আছে আমি জানি না, আমার আকীদা। এখানে আমি আমার আকীদা বলতে এসেছি। 2 ঘন্টা আর 3 ঘন্টা যাই সময় দেন, আমাকে বক্তা বলে ডেকেছেন, আমি আমার আকীদা পোষণ করব। আমার আকীদা আমার রাসূল, আমার রাসূল, আমার রাসূল। আপনাদের আকীদা? তাহলে আকীদা আকীদা মিলেছে, আর জমবে না। আকীদা আকীদা যখন এক, তো ইনশাআল্লাহ তাআলা হবে। দেখুন ভাই, আমরা বলছি অনেকে রাসূল ইন্তেকাল করেছে। হ্যাঁ, আমার নবী ইন্তেকাল করেছেন। আমার নবী, বলো আমার নবী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালের শব্দের অর্থ কি বাপ? ইন্তেকাল মানে জায়গা পরিবর্তন করা। ইন্তেকাল মানে কি? জায়গা পরিবর্তন করা। আমরা সবাই ইন্তেকাল করেছি, আমরা সবাই ইন্তেকাল করেছি। আমরা এর পূর্বে কোথায় ছিলাম? আলামে আরওয়াহতে। সমস্ত রূহ আল্লাহ যে জায়গায় রেখেছেন ওই জায়গার নাম কি? আলামে, আলামে আরওয়াহ। আমরা রূহ জগতে ছিলাম। আল্লাহ যখন চাইলেন আমাদেরকে ইন্তেকাল করে মাতৃগর্ভে পাঠালেন। কোথা? কোথা? মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভ থেকে আবার আল্লাহ পাঠালেন। এটা কোন আলামে আছেন আপনারা? এটা আলামের নাম কি? আলামে আরওয়াহতে ছিলেন। আল্লাহ ইন্তেকাল করে আপনাকে আলামে শাহাদাতে পাঠিয়েছে। এটার নাম কি? আলামে, বলুন আলামে শাহাদাত। আমরা এখানে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা আলামে শাহাদাত, এটা আলামে শাহাদাত। ইন্তেকাল করলাম, মাতৃগর্ভে আসলাম, মাতৃগর্ভ থেকে আলামে শাহাদাতে আসলাম। আবার যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবেন, আল্লাহ পাক আলামে শাহাদাত থেকে আবার জায়গা পরিবর্তন করাবে, যে জায়গাটার নাম হবে আলামে বারজাক। আলামে বারজাক কাকে বলে? কবরকে। তাহলে আমরা কবর ইন্তেকাল করলাম,
আর ওয়াহ জগতে ছিলাম, ওখান থেকে ইন্তেকাল করে আলামে শাহাদাতে আসলাম, আলামে শাহাদাত থেকে ইন্তেকাল করে কোথায় যাব আমরা? আলামে বারজাকে। ভাই, যারা বলে মরে যাওয়ার নাম পচে যাওয়া, গলে যাওয়া, সরে যাওয়া, আমার পক্ষ থেকে আপনারা দুটো প্রশ্ন করবেন তো, বেশি নয়। যেটা জিনিস সরে যাবে, যেটা জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে, যেটা জিনিস বেকার হয়ে যাবে, যে কোনো কাজে আসবে না, তার পিছনে খরচ করা কি ফুজুল খরচ? যে জিনিস কোনো কাজে আসবে না, আমার ভাষা বুঝতে পারছেন? যে জিনিস কোনো কাজে আসবে না, নষ্ট হবে, ধ্বংস হবে, তার পিছনে খরচ করা ফুজুল। ফুজুল। আর কোরআন শরীফ বলছে ফুজুল খরচকারী শয়তানের ভাই। এটা আমি নয় তো ভাই। আমাদের মা বাবা যখন ইন্তেকাল করে, আমার কথাগুলো একটু আস্তে করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনারা বলবেন জিন্দা না মুর্দা, এটা আমি বলবো না। আমাদের মা বাবা যখন ইন্তেকাল করে, আমাদের মালদায় হয় বাবা, আপনাদের দেশে কি হয় আমি জানি না, আমাদের মালদায় মাইয়াতকে শুদ্ধ ও পবিত্র পানিতে গোসল দেওয়া হয়। আপনাদের দেশে এমন হয়? শুদ্ধ আর পবিত্র পানিতে গোসল? আরে বাপ, যাকে যে মরে গেছে পৌঁছবে, ওকে এত ভালো পানিতে গোসল কেন দেবো? ওকে তো পৌঁছতে পাঠাচ্ছি, সুন্দর করে গোসল দিই। আর আল্লাহ পাক যাকে আওকাত দিয়েছেন, তিনি কি করেন? কলের আর নদীর পানিতে নয়। অনেক ছেলেরা চায় আব্বা ইন্তেকাল করেছে, মা ইন্তেকাল করেছে, গোলাপ পানিতে গোসল করায়। কিসে? গোলাপ পানিতে, গোলাপ জলে। আল্লাহ, যে কবরে পৌঁছবে, সরবে, গলবে, তাকে গোলাপ পানি। এখানেই শেষ নয়, রাসূল পাকের হাদিস হচ্ছে, তোমরা গোসল দেওয়ার পর একজন পুরুষকে 3টা কাফন এবং একজন মহিলাকে 5খানা কাফন দাও। কি? একটা মহিলার জন্য কাফন কটা? 5টা। কি কি? একটা উড়নি। উড়নি কাকে বলে? দোপাট্টা। আচ্ছা, দোপাট্টা মেয়েরা ব্যবহার করে কিসের জন্য? পর্দার জন্য। পর্দার জন্য। একাকী ঘরে যদি কোনো মেয়ে থাকে আর ঘরে কেউ নেই, একটা মা আমার একাই ঘরে, ঘর চতুর্দিক থেকে বন্ধ, বলুন ওই অবস্থা, ওই হালাতে কি ওই মেয়ের জন্য পর্দা ফরজ? জি, একা ঘরে আছে, জানলা দরজা বন্ধ, কেউ আসারও সন্দেহ নাই, তাহলে ও পর্দা ফরজ নয়? ওই একাই ঘরে। ভাই, সব থেকে নিরালা ঘরের নাম কবর। জি, যেখানে কেউ যাবে না। অতএব মুস্তাফার হাদিস বলছে, তোমরা তোমাদের মাকে 5খানা কাপড় দাও, দোপাট্টাও দাও, আর কেস বন্ধ দাও, অর্থাৎ নেকাবও দাও। মাকে কবরে পাঠাচ্ছি নেকাব পরিয়ে? আরে ও তো পৌঁছবে, ও তো সরবে, ও তো গলবে, ওর ঘরে তো কেউ যাবে না, নেকাব কেন দেব? প্রশ্ন। তারপরে কি হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ বলছেন, তোমরা তোমাদের মাইয়াতকে খুশবু লাগিয়ে দাও। আপনারা লাগান না? ইত্র গোলাপ দেন না? খুশবু লাগান। চোখে সুরমা দিয়ে দাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, পৌঁছতে যাবে, পৌঁছতে যাবে, পৌঁছতে যাবে, সরতে যাবে, গলতে যাবে, যার শরীরকে মাটিতে খাবে, হুজুর তাকে গোলাপ আর খুশবু কেন? কবরে রাখার সময় উপর থেকে হুজুররা বলে, দেখ মুখটা কিবলামুখী আছে কিনা। কি বলে না? মুখটা কিবলামুখী। আরে বাবা, কাবাকে কখন ডাকবো? যখন জানতো আছি তখন। কাবার লক্ষ্য কখন করব? জানতো আছি তখন। মৃত্যুর পর কবরে কেন কাবা? মুখটা কাবামুখী করো। কেউ বলতে পারেন কারণটা?
কেউ বলতে পারবো না। মদিনার আকা বলছেন, দু জাহানের মুস্তাফা বলছেন, আমার উম্মত যখন মারা যাবে, আমার উম্মতি যখন মারা যাবে, তাকে দুলহা বানিয়ে কবরে পাঠাও, উম্মতিকে দুলহাইন বানিয়ে কবরে পাঠাও, আর মুখটা কাবার দিকে করে দাও, কারণ তোমরা তো মাটি দিয়ে সরে যাবে, আর আমি তার আকা কাবার দিক থেকে আমার উম্মতের রওজাতে আসবো, কাবার দিক থেকে আমি মুস্তাফা আমার উম্মতের রওজাতে আসবো, আমার উম্মত কিবলামুখী হয়ে শুয়ে আমি রাসূলুল্লাহ আমার দিদার করতে থাকবে। বলো, যদি পচে যেত, সরে যেত, গলে যেত, তাহলে রাসূলুল্লাহ ইত্র দিতে বলতেন না, গোলাপ দিতে বলতেন না, চোখে সুরমা দিতে বলতেন না, দুলহান বানিয়ে পাঠাতে বলতেন না, দুলহা বানিয়ে পাঠাতে বলতেন না। আকা বুঝাতে চাইলেন, তোমরা তোমাদের মাইয়াতকে দুলহা বানিয়ে এই জন্য পাঠাও যে দো জাহানের দুলহার সঙ্গে দেখা হবে, দো জাহানের দুলহার সঙ্গে মিলন হবে। ইয়ারো, তো এবার বলো, যদি আপনার আমার কবরে দো জাহানের মুস্তাফার সঙ্গে দেখা হয়, তো আপনিও জিন্দা দেখা করনে ওয়ালাও জিন্দা দেখা দেনে ওয়ালাও জিন্দা। জি, তো আমরা জিন্দা নবীর জিন্দা উম্মত। বলো, জিন্দা নবীর জিন্দা উম্মত। আমি বাবু একটু অন্য টাইপের শ্রোতাকে বলাই, আমার অভ্যাস। তো আসুন না আমরা জিন্দা দিল নিয়ে জিন্দা রাসূলে পাকের উপরে দরুদের নজরানা নিছাওয়ার করি। পড়ুন আল্লাহুম্মা मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले आला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना हुब्बे अहमद अजल ही सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। फूल तो फूल क्या मुश्क अंबर में भी नहीं, जो खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ले आला व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। বলুন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই সকল, কোরআনে পাকের যে আয়াত আমি পড়েছি তার অর্থ করার পূর্বে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই যে আমরা আমার রাসূলের প্রতি দরুদ পড়লাম, কি পড়লাম বা এই দরুদ পড়লাম, এর ফজিলত কি একটু জানানোর দরকার আছে আওয়ামকে। আপনারা এখানে অনেকে আমার থেকে জ্ঞানী গুণী বয়স্ক লোক বসে আছেন। ভাই, আল্লাহ পাক তার মুমিন বান্দাদের কাছে, কোন বান্দাদের কাছে? মুমিন বান্দাদের কাছে আল্লাহ হার লম্হার জন্য 5টা ফেরেশতা মুকরর রাখে। কটা ফেরেশতা? জি বলুন, 5টা। একটু আওয়াজ কম করবেন, কারণ বক্তাদের কানে আওয়াজ লাগলে অসুবিধা হয়। 5টা ফেরেশতা আল্লাহ মুকরর রাখেন। একটা ফেরেশতা ডান কাঁধে, আমার দিকে লক্ষ্য করুন, একটা ফেরেশতা ডান কাঁধে, একটা ফেরেশতা বাঁ কাঁধে, একটা ফেরেশতা থাকে বাঁ প্রত্যেকের সিনাতে, একটা ফেরেশতা থাকে পৃষ্ঠতে, আর একটা ফেরেশতা থাকে কপালে। বুঝছেন কথা? ফেরেশতা কটা হলো? 5টা। এই 5টার কাজ কি কি জানেন? 5টার কাজ, ডান সাইডের ফেরেশতা আপনি যখন কোনো নেক কাজ করবেন এ লিপিবদ্ধ করবে, টুপ করে নিখিলল। আপনি কোন গুনহার কাজ করবেন, বাঁ দিকের ফেরেশতা এ দিলের ফেরেশতা কি করে? হৃদয়ের ফেরেশতা আল্লাহর মুমিন বান্দাকে নেক কাজের দিকে ছুটায়।
কি করে নে হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিতাব ফাকওয়াতুল লাইবের মধ্যে হুজুর গৌসে পাক বলছেন যে হৃদয়ের মধ্যে যে ফেরেশতা থাকে ये আল্লাহর মুমিন বান্দাকে নেক কাজের দিকে ছুটায়। বুঝতে পেরেছেন? আমি আমার কথা বলি না, শাহিন সাহেব বাগদাদের কথা বলছি। আর এই পৃষ্ঠতে যে ফেরেশতা থাকে আল্লাহর মুমিন বান্দাকে মাকরু কাজ থেকে রুকে, অর্থাৎ গুনহার কাজ থেকে রুকাওয়াট করে, যেটা গুনহার কাজ এটা তুমি করো না। দেখবেন অনেক সময় অনেক মুমিন গুনহার কাজে কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসে, ও কার কামালিয়াত? ফেরেশতা রুকে দেয়। আর এই যে কপালের ফেরেশতা থাকে এর কাজ কি জানেন? আল্লাহ আল্লাহ, এর কাজ বড় অনোখা কাজ। যখন কোন ব্যক্তি তার রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালাম পড়ে, এ কপালের ফেরেশতাটা আল্লাহু আকবার সঙ্গে সঙ্গে মদিনাতে হাজিরি দেয়। কোথায় হাজিরি দেয় বলো? মদিনাতে। আর মদিনা রওজাতে হাজির হয়ে আকাকে আগাহ করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফানার পুত্র ফানা। শুধু আপনারই নাম বলবেন না, হুজুর উমুকের বেটা উমুক আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়েছে, বলো না সুবহানাল্লাহ। উমুকের পুত্র উমুক আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়েছেন। তো আকা মুচকি হেসে বলবেন, ফেরেশতা আমার উম্মতের দরুদ ও সালাম আমি খুব শুনি। আহা, আকা কি বলবেন? আমার উম্মতের দরুদ ও সালাম আমি খুব শুনি। ফেরেশতা বলবেন, আকা আপনি তো শুনেন, আমি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা আপনার উম্মতের দরুদ ও সালামের সাক্ষ্য হয়ে গেলাম, আমি সাক্ষ্য হয়ে গেলাম। তো নবী আমার বলেন, এই ফেরেশতা, আমি তো ওই উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া করি, তুমি কিসের দোয়া করো? তো ফেরেশতা বলছেন, আকা আপনার ওই উম্মতের আমি লম্বা উমারের দোয়া করি। ফেরেশতা কিসের দোয়া করে? লম্বা হায়াতের। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দরুদ পড়নে वाला উম্মত, আপনার প্রতি সালাম भेजने वाला উম্মত যেন দীর্ঘদিন বাঁচে। তো নবী আমার বললেন, আমার উম্মতের লম্বা আয়ুর জন্য তুমি কেন দোয়া করবে? বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক তার কপালে আমার ডিউটি দিয়েছে না, ও যতদিন বাঁচবে ততবার দরুদ পড়বে আর ততবার আমার মদিনার হাজিরি হবে। আর কোন ফেরেশতা চায় না বারবার মদিনার হাজিরি দিতে? তাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দরুদ ও সালাম পড়নে वाला উম্মতের আমি লম্বা হায়াতের দোয়া করি। তো यारो, যারা যত বেশি নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পড়বেন, ফেরেশতা তার লম্বি উমরের জন্য দোয়া করবে। তো আসুন আমরা একবার আর পড়ে নি, পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবু, পবিত্র কোরআন পাক থেকে আমি আয়াতে কারিমা পড়েছি। হাফিজে কোরআন বসে আছেন, আল্লাহ পাক তার মুকদ্দাস কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছেন, কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, তাহकीक के तुम्हारे पास आ गया, তাহकीक के তোমাদের কাছে এসে গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি আসলো? কি আসলো? আল্লাহ বললেন না যে আব্দুল্লাহর বেটা পাঠালাম, আব্দুল মুত্তালিবের পোতা পাঠালাম, এটা বলছি আমরা। আল্লাহ কিন্তু কোরআন পাকের ভাষায় কি বলেছেন? আমি নূর পাঠালাম। কি পাঠালাম? কি পাঠালাম? নূর। তারপরে বলছেন আল্লাহ, ওয়া কিতাবুম মুবিন, আর আমি আমার কিতাব, উজ্জ্বল কিতাব পাঠালাম, পবিত্র কিতাব পাঠালাম, বেহতরিন কিতাব পাঠালাম। ওই কিতাবের নাম হচ্ছে কোরআন পাক। কিতাবের নাম কোরআন পাক, আর নূরের নাম মুহাম্মদ। বলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নূরের নাম মুহাম্মদ আর কিতাবের নাম কোরআন পাক। নোট করে নেন বাবু, আল্লাহর পাঠানোটা দেখুন। আজ আমরা মুসলমান বিভ্রান্ত কেন? আজ দলে দলে মুসলমানের হাল এই কেন? আল্লাহ তাআলা কি পাঠালেন আগে? কিতাব না নূর? আগে কি পাঠালেন? নূর, পরে পরে কিতাব। আল্লাহ কি বুঝাতে চাইলেন? যে কোন আন্ধেরা ঘরে কিতাব পড়া যায়
কোন আন্ধেরা ঘরে কিতাব পড়া যায় না। অতএব আমার কিতাব যখন যাচ্ছে তো এই কিতাব পড়ার জন্য আগে আলো পাঠাতে হবে। কিতাব পড়ার জন্য আগে কি পাঠাতে হবে? আলো। পরে কিতাব আগে, কারণ অন্ধকারে কিতাব দিয়ে কি করতে হবে? যে কিতাব পড়াই যাবে না, যে কিতাব পাঠ করা যাবে না, যে কিতাব থেকে কিছু পাওয়া যাবে না, তো আল্লাহ তাআলা তার কিতাবকে পড়ানোর জন্য আগে আলো পাঠালেন। ওই আলোটার নাম কি বাপ? বলো বলো। নূরের নাম কি? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। যখন নবীর নাম বলবেন সঙ্গে সঙ্গে বলবেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তাহলে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন যে আমার কিতাবকে পড়ো মুস্তাফার আলো দিয়ে। আমার কিতাবকে পড়ো মুস্তাফার আলো দিয়ে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর নূরের আলোতে আমার কিতাবকে পড়ো। শোনো, আমার কিতাবকে যখন নবীর নূরের আলোতে পড়বে তো কোরআনের মারিফত জানতে পারবে। বাবু, কোরআনে পাক জানা, পড়া, মাতলাব জেনে নেওয়ার নাম আলিম নয়। কোরআনে কারীমের প্রত্যেকটা আয়াত অবতীর্ণের কারণ আছে, শানে নজুল আছে। কি কি কারণে নাজিল হয়েছে, প্রত্যেকটা আয়াতের শানে নজুল। তো আল্লাহ পাক বুঝাতে চাইলেন যে আমার কিতাবকে নবীর নূরে পড়ো। তো যারা রাসূলের নূরে কোরআনে কারীম পড়েছেন তারা কি হয়েছে? যারা নবীর নূরে কোরআনে কারীম পড়েছেন তারা কি হয়েছে? তারা সিদ্দিক হয়েছেন, তারা শুহাদা হয়েছেন, তারা সালেহীন হয়েছেন, অর্থাৎ আউলিয়া কেরাম। আর আমরা যারা দিনের আলোতে, সূর্যের আলোতে, ঘরের প্রদীপের আলোতে, আমরা যারা কি বলে এই চেরাগ জ্বলিয়ে এর আলোতে কোরআন শরীফ পড়েছি, আমরা দুনিয়ার আনজান হয়েছি। কারণ কোরআন হচ্ছে হেদায়েতের দাতা কিতাব। কোরআন হচ্ছে হেদায়েতের কিতাব। আর কোরআন পাক থেকে ওই ব্যক্তি আসল হেদায়েত পেয়েছে যে কোরআন পাককে নূরে মুস্তাফাতে পড়েছে। যার জন্য তো মাওলায়ে কুল, মাওলা মুশকিল কুসা, হায়দারে কাররার, আবায়ে কুরাব, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ, তিনি কি বলেছেন যে আমি যদি সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখি, কার বলো? সূরা ফাতিহার। তো সূরা ফাতিহার তাফসীর এত কিতাব হবে যে 70টা উট বইতে পারবে না, 70টা উট বইতে পারবে না। আর আমাদেরকে যদি বলেন হযরত সূরা ফাতিহার তাফসীর করুন তো, মানে করুন তো, আমরা কি করব? সূরা ফাতিহার মানে বাংলাতে টপ করে বলবো, অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, হে বিচার দিনের স্বামী, যত গুণগান হে চির মহান, সব তোমার অন্তর্যামী, ধুলোকে ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া, তোমারই সকাশে কামি হে শক্তি, তোমারই করুণা কামি। সরল সঠিক পূর্ণ পন্থা মোদের দাও গো বলি, চলাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। কি আমাদের অর্থ এটাই, আমাদের তরজমা এটাই। কিন্তু মাওলা আলী বলছেন আমি যদি সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখি তো 70টা উট বইতে পারবে না। আল্লাহ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করো, হে আলী এ মারতাজা, জামানা বলছে অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, আয় মাওলা আলী তুমি এমন সূরা ফাতিহাতে কি পেয়েছো? তো মাওলা আলী উত্তর দিচ্ছেন, শোনো, তোমরা কাগজের কিতাব কোরআন পড়েছো, কাগজে ছাপাই করা পড়েছো, কারো হাতের লেখা পড়েছো। আমি আলী কাগজের ছাপাই করে না, আমি মুস্তাফার দিল থেকে কোরআন পেয়েছি, আমি মুস্তাফার চেহারা থেকে কোরআন পেয়েছি, আমি মুস্তাফার লাভ থেকে কোরআন পেয়েছি। तो पता ये चला जो छपा हुआ कुरान पढ़ा, छपा हुआ कुरान पढ़ता है उसमें कुछ और है, और जो पसानिए मुस्तफा से कुरान पढ़ता है उसमें कुछ और है। दोनों बराबर नहीं। हम छपे हुए कुरान पढ़ते हैं, सहाबाए किराम रूए मुस्तफा से कुरान पढ़ा था, दिले मुस्तफा से कुरान पढ़ा। जी पता चला जी। আজকে ইনশাআল্লাহ তাআলা নবীর উপরে কথা হবে।
নবীর উপরেই কথা হবে, অন্য কোথাও যাবে না হযরত। এবার আমি বললাম কোরআন পাকের কথা। কার কথা? বলো বলো। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআন। সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআন। পাক কি পাক নয়? কোরআন রাখার জায়গা পাক, কোরআন রাখার রেহেল জুজদান পাক, বহুত পাক পবিত্র কিতাব। কোরআন নিজে বলছেন লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন, আমাকে কেউ স্পর্শ করবে না যদি ওযু না থাকে। কোরআন নিজে বলছে আমাকে বেওযুর স্পর্শ করা যাবে না। আচ্ছা বলো তো ভাই, ওই কোরআন কোথা ছিল? আল্লাহ দুনিয়াতে যখন কোরআন পাককে পাঠালেন, কোথায় পাঠালেন? কোন পাহাড়ে, কোন পর্বতে, কোন জমিনে না। আরে কোরআনে কারীম বলছে শোনো দুনিয়াওয়ালা, আমি যদি পাহাড়ে নুজুল হতাম, পর্বতে নুজুল হতাম, জমিনে নুজুল হতাম, তো পাহাড় পর্বত রেজা রেজা হয়ে যেত। पहाड़ पर्वत रेजा रेजा हो जेतो। ये सख्त कुरान, ये वजनदार कुरान, ये कीमती कुरान पाक नाजिल कोथा हलो? बोलो। अपना रसूलेर दिले, अपना रसूलेर सबाई मानेन ताहले सीनाए नबी कुरान, सीनाए मुस्तफा, सीनाए मुस्तफा, मुस्तफार सीनाते की छिलो? कुरान। जी कुरान। एबार नबीर सीनाटा होच्छे मुकम्मल 30 पारा कुरान। नबीर जलसा नबी निये आलोचना करब, संगे एकटू टार्च दिচ্ছি नबीर घरानाके, एकटू टार्च दिচ্ছি। अच्छा बाप बोलুন তো, আপনারা জ্ঞানী গুণী এখানে অনেক লোক বসে আছেন, মুসলমান যারা প্রতিপক্ষে ঈমানওয়ালা নবীর উম্মত আল্লাহর বান্দা, বলুন তো তারা কোরআন পাকের উপরে কিছু রাখবেন? কোরআন পাকের উপরে কোনো বই, কোনো কিতাব, ইসলামিক কোনো কিতাব রাখা যাবে না? না, কোরআন পাকের উপরে কি রাখা যাবে? बोलो बोलो मुसलमानों बोलो। अब कुरान पाकेर ऊपर यदि किछु रखा जाए तो कुरान पाक, तो मुस्तफार सीना कुरान, मुस्तफार जा कुरान, मुस्तफा सरापा कुरान, और मुस्तफार कांधे खेलते हुसैन। अब मुसलमानों बोलो, हुसैन को कुरान कहोगे या फातिमा का बेटा कहोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे बढ़ के एक बात बोल दूं, कोई फतवा तो नहीं लगाएगा। कुरान कोथा छिलो? नबीर दिले। नबीर बोलो बोलो, नबीर दिल जूजे कुरान, नबीर सीना सरापा कुरान। और जब कांधे पर हुसैन, तो कोई बाप जब अपने बेटे को कांधे उठाते हो, कोई नाना जब अपने नवासा को कांधे पे लेते हो, कोई दादू जब अपने पोते को कांधे पे लेते हो, बोलो उस पोते का पैर कहां होता है? बोलो, बोलने सीखो सुन्नियों। जब बच्चे को कांधे पे उठाओ तो उस बच्चे का पैर आपके सीने तक, आपके सीने तक। नबी ने जब हुसैन को कांधे उठाया, हुसैन के पैर नबी के सीने तक। अरे जिस सीने पे कुरान, जिस सीने पे कुरान, जिस सीना तहरात, जो सीना पाक, जो सीना में सूरह फातिहा, जो सीना में सूरह यासीन, जो सीना है सूरह तोहा, उसी सीने पर हुसैन। अब यारो तुम पता लगाओ हुसैन क्या है। हम बोल नहीं सकते हैं, हमें शरीयत ने रोक दिया।
तुम पता लगाओ हुसैन क्या है, हुसैन क्या है तुम पता लगाओ। जी आइए एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम वल हकम वालिही व साहबी अजमाइन। বাবু পরশু একটা জলসায় ছিলাম, নবীর জলসা, আর এক ভাই আমার নারে লাগিয়ে দিয়েছে হুসাইনে পাকে। কার জান নারে? হুসাইনে পাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে একটা চিঠি আসলো, হযরত আপনারা হুসাইনের নারে কেন লাগান? না হয় নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ এই পর্যন্ত ঠিক আছে, মেনে নিলাম, কিন্তু নারে হুসাইন। আমি বললাম বাবু একটু বসো। স্টেজে বসালাম, বসে বললাম बेटा बेटा सुनो, हम लोग जन्नती है, हम लोग बोलो हम लोग जन्नती है। तो जन्नती है कैसे? तो देखो हर कौम का सरदार है, हर कौम का, बगैर सरदार का कोई कौम है? सरदार ছাড়া কোন গোষ্ঠী আছে? আরে মানুষ তো মানুষ, হাইওয়ানের মধ্যেও সরদার, হাইওয়ানের মধ্যেও সরদার। আর হর কওম নিজের সরদারের নারা লাগায়, নিজের আমিরের নারা লাগায়, নিজের সেক্রেটারির नारा लगाए। तो हम जन्नती और जन्नतियों के सरदार हुसैन, इसलिए हम जन्नती अपने सरदार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनिया, नारे तकबीर। समझ लिया ना बाबू, समझ लिया ना? अब बोलो, अगर कोई सरदार को ना माने, सरदार का नाम हम बदल कर दिए हैं, अभी क्या रखा है सेक्रेटरी। मस्जिद में हो तुम मस्जिद सेक्रेटरी को नहीं मानते हो, बस्ती में हो तुम बस्ती के सेक्रेटरी को नहीं मानते हो, हा? या उसी का नाम और बदल दो। तुम जमात में हो अमीर को नहीं मानते हो, जमात में हो अमीर को नहीं मानते हो, मस्जिद में हो मस्जिद के अमीर को नहीं मानते हो, आपको रखा जाएगा कमेटी में, आपको रखा जाएगा मस्जिद में। बोलो, अगर मस्जिद के अमीर को ना मानो, बस्ती के अमीर से ना मानो, तो मस्जिद से बस्ती से निकाले जाओगे। यारो अब कान खड़ा करके सुन लो, नबी के ईदे मिलादुन नबी के जलसा है। अगर किसी ने हुसैन को नहीं माना, हुसैन जन्नत के सेक्रेटरी है, हुसैन जन्नत का अमीर है, तो उसे जन्नत से निकाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हुसैन या हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी बेशक हुसैन जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के, और यहाँ सब जवान है जी। और अल्लाह के फजलो करम मुकर्रिर भी जवान है, इधर भी जवान इधर भी जवान, और बात भी जवान के जी। जी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शान आज के किछु बोलबो बाप। ईदे मिलादुन नबी আমাদের মধ্যে আজ আমাদেরই মতো রূপধারী, আমাদেরও মতো টুপিধারী অনেকে বলছে একে ঈদ বলা যাবে না। দেখুন, ঈদ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে, ঈদ মানে জি। আপনার তিনটা মেয়ের পর একটা ছেলে হয়েছে, মিসাল স্বরূপ পরপর তিনটা মেয়ে হয়েছে, একটা ছেলে হয়েছে, আপনার জন্য খুশির দিন। কিসের দিন? খুশির দিন, ঈদের দিন জি। আপনার ছেলের চাকরি হয়েছে, প্রমোশন পেয়েছে, আপনার জন্য খুশির দিন। কিসের দিন? ঈদের দিন। খুশির দিন মানে ঈদের দিন। ওকে যখন আপনি আরবিতে বলবেন তো ঈদ, বাংলাতে বলবেন তো খুশি জি। ভাই আমার, তো আমার রাসূলের মৌলুদ, এ মৌলুদ মিলাদ শব্দ বলাতেও আমরা আজ দোষী। মিলাদ এসেছে বাবা মৌলুদ থেকে। কি থেকে? मौलूद से आया है मिलाद।
যাকে হিন্দিতে বলবেন তো পাইদাইশ, ইংরেজিতে বলবেন তো বার্থ অফ ডেট। জি, একে আরবিতে যখন বলবেন তো কি হবে? কি হবে? মিলাদ। কি হবে? মিলাদ। তো আমার নবীর আগমন দিনকে আমরা বলি ঈদে মিলাদুন নবী। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের দিনটা আমাদের জন্য খুশির দিন। কিসের দিন? খুশির দিন। এবার বাপ আমরা খুশি মানাবো কি মানাবো না, আমি কারো কথা, আমার মতো মৌলবীর কথা নিতে হবে না আপনাকে। ইসলামের সব থেকে বড় অস্ত্র কোরআন পাক এখন মসজিদে ঘরে জিন্দা আছে আর কায়ামতের সকাল পর্যন্ত থাকবে। পৃথিবী মিটতে পারে কোরআন পাক। আরে কোরআন পাকের কারামত দেখলে আপনারা, ভারতের লোক, ভারতের এক কুয়াতওয়ালা পাহাড় দাঁড়িয়ে বলল আমি ভারতের 26টা আয়াত বদল করব। জি, বহু ইউটিউবে টিভিতে দেখলেন কোরআন শরীফের আয়াত বদল করব। সুন্নি ওলেমা খাজার দরবারে গিড়গিড়ালো, আকা আকা আজ ভারতের কোরআন পাককে বদল করার কথা চলছে। तो खाजा गरीबुल नवाज रौजा थे के बोलছে अरे बेटा घबराते हो क्यों, कुरान के मुहाफिज तो अल्लाह है, कुरान के मुहाफिज तो अल्लाह है। अरे कुरान को बदलने वाला खुद बदल जाएगा। तो अल्लाह ने बदल दिया ना, नाम क्या था क्या हो गया, नाम बदल गया। तो कुरान কাকে বদল করা যাবে? যাবে যাবে না। ভাই কোরআন পাককে জিজ্ঞাসা করব, এই কোরআন পাক যে তারিখে নবী হয়েছে ওই তারিখে কিছু মুসলমান খুশি মানাচ্ছে, মানানো যাবে কি? কোরআন পাককে জিজ্ঞাসা করব, কোন মৌলবীকে, কোন মুফতিকে, কোন মুহাদ্দিসকে, কোন মুহাক্কিককে নয়, কারণ কোরআন এখন জিন্দা, কোরআন এখন, আর কোরআনের রূহ আছে, আর রূহে কোরআন হচ্ছে কামিল মুর্শিদ। याद कर लो, याद कर लो, कामिल होना चाहिए, कामिल होना चाहिए, बाजारी नहीं। अभी बाजार में भी बहुत है, कामिल होना चाहिए। तो कुरान पाकेर 11 पारा सूरा यूनुस, 11 पारा सूरा यूनुस आयत नंबर হচ্ছে 58 অর্থাৎ 58। কোরআন পাক বলছেন কুল বিফাদলিল্লাহ ওয়া বিরহমাতিহি। আল্লাহ বলছেন মাহবুব আপনি বলুন, আপনি বলুন, যখন আমার বান্দাদের কাছে আমার ফাদল ও আমার রহমতের নুজুল হয় তো ফাবিযালিকা ফালইফরাহু, তারা যেন খুশি মানায়, তারা যেন খুশি মানায়। কে বলছে? আল্লাহ। কি পাওয়ার পর? আল্লাহর রহমত পাওয়ার পর, আল্লাহর ফাদল পাওয়ার পর। এবার বাপ আপনি কোরআন পাককে জিজ্ঞাসা করুন তো এই কোরআন পাক আল্লাহর রহমত কি, আল্লাহর রহমত কি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। আজকে আপনাদেরকে অনেকেই বলে কোন লোক যে সুন্নিরা যখন জলসা শেষ করে ক্যাম কেন করে, ওদের নবী কি আছে? এই ধরনের প্রশ্ন হয়, আমরা উত্তর দিতে পারি না, খামোশ হয়ে যায়। মুসলমান, নবী আমার বলছেন যেখানে আল্লাহ পাক রব্বে কাদিরের কোরআনের ও সালেহিনের জিকির হয় সেখানে আল্লাহর রহমতের নুজুল হয়। কিসের নুজুল হয়? বলো বলো, আল্লাহ, আল্লাহর রহমতের। ভাই এখানে এত লোক আছেন, আল্লাহর রহমতকে কেউ দেখেছেন? জি দেখেননি না, আজকে দেখাবো আল্লাহর রহমত। চিনেন আল্লাহর রহমতকে? আজকে চিনাবো, দেখাবো। আল্লাহ রাসূল বলছেন যেখানে সিদ্দিকিনের কথা হয়, সালেহিনের কথা হয়, সুহাদার কথা হয় সেখানে আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে নুজুল হয়। নুজুল মানে নাজিল, আল্লাহর রহমত সেখানে বর্ষিত হয়। ভাই দুনিয়ার সব সৃষ্টিকে আপনি দেখেছেন, দেখেননি? শেষ পর্যন্ত হাওয়াকেও টিউবে ভরে দেখে নিয়েছেন, হাওয়াকেও টিউবে কাইদ করে দিয়েছেন। বলো আল্লাহর রহমতকে কেউ দেখেছে? জিজ্ঞাসা করলাম আকা আল্লাহর রহমত যে মাহফিলে নুজুল হয় আল্লাহর রহমত কেমন, এর রং কি, এ দেখতে কেমন? ইয়া রাসূলুল্লাহ সব দেখেছি,
হুনি আনহুনি, ছোট্ট থেকে ছোট্ট কীটকেও দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিজ্ঞানের যুগ, সমুদ্রের তলদেশে কি আছে তাও দেখছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রহমতকে দেখতে পাইনি। হুজুর, কোন বিজ্ঞানের অনুবেক্ষণ যন্ত্র আল্লাহর রহমতকে ক্যাচ করতে পারেনি। রহমতে খোদা দেখাও। তো মুস্তাফা জানে রহমত বলছে, अरे नादान उम्मत, तुम रहमते खुदा को ढूंढते हो, कुरान से पूछो खुदा का रहमत क्या है। तो कुरान से जब पूछा तो कुरान ने जवाब दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तो आप ही को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। বুঝতে পারলাম কায়নাতের রহমত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। কায়নাতের রহমত বলো বলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আর নবী বলছেন যে জায়গাতে সিদ্দিকিনের জিকির হয়, সালেহিনের জিকির হয়, আউলিয়া কিরামের জিকির হয়, সেখানে আল্লাহর রহমতের নুজুল হয়। নবী নিজেকে গোপন রাখলেন, নবী বুঝাতে চলেন আমার নুজুল হয়, আমি তো আল্লাহর রহমত। যার জন্য সুন্নিরা যখন উঠে যায় মুস্তাফাকে সালাম, খোদা কে রহমত বানকর আয়া, খোদার রহমত তৈরি হয়ে কে এসেছে? নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর রহমতের নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। বুঝতে পারলেন বাপ? আমার নবী আসছেন, আমার নবী, দেখুন নবী আমার আসছেন কত খ্রিস্টাব্দে? 570 কিংবা 571। তারিখ যেটা বলছে 570 কিংবা 571 খ্রিস্টাব্দে মক্কা মরুভূমি উম্মুল কোরা গ্রাম নামকে মা আমেনার পবিত্র সিকমে মোবারক থেকে, এটা আল্লাহর কুদরত, এটা আল্লাহর কুদরত। না হলে নবী কখন নবী ছিলেন জানেন? আজকে কিছু শরিয়তও দিয়ে যায় আর মারিফাতও দিয়ে যায়, যদি লোড নিতে পারেন তো। আমি কাদেরি বাবু, আর আমার সাজরা হযরতে মখদুম আশরাফ সিন্না জাহাঙ্গীর, নাম শুনেছেন? মখদুম আশরাফ সিন্না জাহাঙ্গীর কিছু ছাবি, সেখান থেকে আমার সিজরা, আমি আশরাফি। জি, তো আপনাকে বলতে চাই আমার রাসূলের শুরুয়াত কোথা থেকে, তো আপনাকে আমি কোথায় নিয়ে যাব? হযরতে আদম আলাইহিস সালাম, পৃথিবীর প্রথম মানব কে? বলো বলো, পৃথিবীর প্রথম মানব আদম। আদমের আগে আদমি ছিল। তো আল্লাহ আদমের সঙ্গী কাকে বানালেন? মা হাওয়াকে। মা হাওয়াকে সঙ্গী বানালেন কি দিয়ে? আদমের হাড় দিয়ে না, আদমের হাড় দিয়ে। হাওয়াকে বানাননি মাটি দিয়ে, আদমের হাড় দিয়ে। কেন? এক সা হবে, তার জিন্স হবে, তার শরীরের মাল হবে, তো তার মোহাব্বত হবে, তার আকর্ষণ হবে, তার প্রেম হবে। তো আল্লাহ তাআলা যখন বানালেন, বানানোর পর আদমকে আল্লাহ হাড় নেওয়ার আগে আদমকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন জান্নাতে। জান্নাত ঘুমানোর জায়গা নয়, কিন্তু আল্লাহ নিজের কুদরতে আদমকে ঘুমালেন। ঘুমাও, ঘুমালো, আদমের হাড় টানলো, নারী বানালেন। আল্লাহ পাক মা হাওয়ার সঙ্গে আদমের বিবাহ দিলেন। কার? ওকিল জিবরিল হলেন, ওকিল জিবরিল হলেন। এবার যখন বিয়ে হয়েছে, বড় খেয়াল করবেন আমার দিকে, যখন বিয়ে হয়েছে তো আদম এবার হাওয়াকে হাত দিতে যাচ্ছে। আদম হাওয়াকে কি দিতে যাচ্ছে? হাত। আরে বিবিকে হাত দেওয়া হালাল নয়, জায়েজ নয়। কোরআন বলছে স্বামীর জন্য বিবি খেতি, হাত দিতে পারে। আল্লাহ বলছেন আদম হাত রুক, হাত রুক। আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল হাত রুকে দাও। আদম হাত রুকেছে, আল্লাহ হাওয়া আমার বিবি, হাত রুকে দেবো? বলে হ্যাঁ, হাত রুকে দাও। বলে কারণ কি? বলে আগে হাওয়ার মোহর আদা করো। बोलो बोलो, सुनियो बोलने सीखो। आगे
আগে মোহর আদা করো, পরে হাত লাগাবে। তাহলে আপনার আব্বার জন্য হুকুম কি হলো? আগে মোহর দাও, পরে হাত লাগাও। আচ্ছা, আমরা এখানে যারা জলসা শুনতে এসেছি কত লোক বিবাহিত? জি। আর কত লোক বিবির মোহর দিয়েছি? আর কত লোক দিনি? আল্লাহ বলছেন আদম আগে মোহর দাও, পরে হাওয়াকে হাত লাগাও। আমরা আজকে দাদু হয়ে গেছি, নানু হয়ে গেছি, হ্যাঁ, মোহর না দিয়ে, তার মানে হাত লাগাইনি নানা হয়েছি, হাত লাগাইনি দাদু হয়েছি। আল্লাহ বলছেন আগে মোহর দাও। তো হযরতে আদম পরেশান, রব্বে কাদির হাওয়ার মোহর আমি কি দেবো, হাওয়াকে মোহর কি দেবো? তো তারিখ পড়ুন, এক তারিখে রয়েছে রব্বে কাদিরের ফেরেশতা জিবরিলে আমিন শিখাচ্ছে, এ আদম 3 বার মুস্তাফা জানে রহমতের দরুদ পড়ে নাও, হাওয়ার মোহর আদা হয়ে যাবে। আর কোন কিতাবে আছে 70 বার দরুদ পড়ে নাও। তখন দরুদ কার ছিল? তখন দারুদ কার ছিল? রাসূলুল্লাহর দারুদ ছিল। বুঝা গেল এ জগত वाला, ए धरती वाला, ए नमाजी हाजी गाजी, तुम अपने बाप का हलाल बच्चा हो तो नबी के दारूद का सदका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दारूद পড়লেন 3 বার কিংবা 70 বার, তারপরে হাত লাগালেন। বাবা মশলাটা ক্লিয়ার করি, আগে বাড়বো। তাহলে আমাদেরকে বিবির মোহর আদা করতে, बाबू नमाजी फर्ज नहीं, रोजा ही फर्ज नहीं, हज ही फर्ज नहीं, हर मर्द के लिए अपने बीबी के मोहर अदा करना फर्ज है। আমরা করি কি? যখন স্বামী মরে গেছে, খাটি যাচ্ছে, বিবিকে ধরে আনলাম, মাপ দিয়ে দে। ও বিচারি কি করবে তখন? কি করবে তখন মাপ না দিয়ে? মাফ হবে না। পড়বেন হাদিসে পাক, রব্বে কাদির ये मोहर कत बड़ो जिनिस सुनेन, नबीर जलसाते बसे आज के मोहरटा जेने जान। रब्बे कदीर कयामतेर माठे जखन खावातिनेर कतारके डाकबे, खावातिनरा दाड़िये थाकबे, जिज्ञासा करा हबे तोमार स्वामी कि तोमार मोहर आदा करेछिलो? खावातिन बोलबे ना। से समय आमी जदि निजेर बीबिर मोहर ना आदा करे थाकि आमाके बीबिर सामने पेश करा हबे। ए मौलवी तुमी तोमार बीबिर मोहर दाओनी? बोलबो ना आल्लाह, सेदिन जबान थेके মিথ্যা আসবে না বেরিয়ে, সেদিন জবান হক বলবে, হাত হক বলবে, পায়ের হক বলবে। যখন আল্লাহকে বলবো না, আল্লাহ বলবে তোমার বিবি মোহর চাইছে, তোমার বিবি মোহর চাইছে, দাও। আব্বা তো দারুদ দিয়েছিল, আপনি কি দিবেন? আব্বা তো দারুদ দিয়েছিল, বেটা কি দিবে? মুসলমানো আল্লাহর কাছে হায়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, রব্বে কাদির কবরে তো এসেছি, কোন দুনিয়াবি মাল ও জারো দৌলত আনিনি, কি করব? তো রব বলবেন তোমার কাছে কিছু নেকি আছে? নেকি? তো মৌলভী সাহেব বলবে হ্যাঁ আল্লাহ জুমা জুমা পড়েছি। কি কি পড়েছি? জি জুমা জুমা, পাঞ্জেগানা তো নাই আমাদের, জুমা জুমা পড়েছি। আল্লাহ বলবে বিবিকে ওই জুমা জুমাটা দিয়ে দাও মোহরানা স্বরূপ। জুমা জুমা যে পড়েছো ওই জুমা জুমা বিবিকে দিয়ে দাও মোহরানা স্বরূপ। এবার জিজ্ঞাসা করা হবে বিবি তোমার মোহর কি আদা হলো? বলেন না আরো পাবো। বলে ওর কাছে তো আর কিছু নাই, জুমা জুমা পড়েছিল ওটি দিয়ে দিলাম, আর কিছু নাই। তো এক কাজ করো, তোমার কাছে যেটি খারাপ আছে তুমি দিয়ে দাও, তোমার কাছে যেটি খারাপ আছে তুমি। আচ্ছা যদি কোনো মেয়েকে বলে আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে তোর খারাপ মালটি দিয়ে দে, আর কিছু রাখবে? সব ঢেলে দিবে না? তো নামাজিও হাজিও নবীর জলসাতে বসে মশলাটা এই জন্য বললাম যে আপনি নামাজ পড়ার পর, রোজা রাখার পর যদি বিবির মোহর না আদা করেন তো কাল ময়দানে মাহশরে আপনার নেকির পুটলিকে নিয়ে আপনার বিবি জান্নাতি হবে, আর বিবির গুনার পুটলিকে নিয়ে আপনি জাহান্নামে হবেন। খুব সাবধান, খুব সাবধান, মোহর আদা করবেন বেঁচে থাকা অবস্থায়। জি আল্লাহ আল্লাহ। নবী আসছেন কত খ্রিস্টাব্দে? 570 খ্রিস্টাব্দে। কার গর্ভে পাক থেকে?
बोलो माँ माँ आमेना, माँ आमेना। अब नबी আসবেন। তারিক ইবনে আরব, আরবের তারিক বলছে হযরতে আমেনা বলছেন আমার গর্ভে মোহাম্মদ ছিল আমি জানতাম না। জোরে বলা যাবে না? মোহাম্মদ ছিল আমি, জগতের কোন মা আছে যে বলবে আমার পেটে সন্তান আছে আমি জানি না? একটা মা, মা আমনা, একটা মা, মা আমনা বলছে আমি জানতাম না। তারিক জিজ্ঞাসা করছে আমনা তুমি কি করে জানলে? বলে শোনো আমি জানলাম কি করে, একদিন আমার ঘরে পানি ছিল না, তো আমি আবে জমজমের পানি আনতে যাচ্ছিলাম, হাতে একটা কলস নিয়ে বের হলাম। আমি আমেনা যেমনই নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছি পাহাড়ি পাথরে পা দিয়েছি, তো আমার পায়ের তলায় পাথরগুলো কাদার মতো নরম হয়ে গেছে। আমি আমেনা ভয় পেয়ে গেলাম, আরে কি হচ্ছে? পাহাড় পাথরে এত কুয়াত, পাথরে এত তাকতওয়ার, এ আমার পায়ের তলায় নরম কেন? আমি উপরে মুখ তুলে দেখছি তো সুবহানাল্লাহ আমার উপরে বাদলের টুকরো ছায়া করে আছে। আমি আমেনা ভয় পেয়ে গেলাম, এ কি হচ্ছে? পায়ের তলায় পাথর কাদার মতো নরম, উপরে বাদল ছায়া করে আছে। তো আওয়াজ আসছে, এ আমেনা তুমি ভয় পেও না, তুমি যেটা যেটা দিয়ে যাবে আমি বাদলের টুকরো সেটা সেটা দিয়ে যাব। আমেনা তুমি যে যে পাথরে পা রাখবে সে সে পাথর নরম হতে যাবে। আমেনা আশ্চর্য, কারণ কি? বলে আমেনা তোমার পদতলে আমি শক্ত কি করে থাকতে পারি? আরে জগতের রহমত তো তোমার ভিতরে, জগতের রহমত তো তোমার ভিতরে। এই আমেনা তুমি রহমত লিল আলামিনের মা হবে আর আমি পাথর তোমার পায়ে কষ্ট। ইয়ারো আমেনা বলছেন আমি মা হব, এটা বাদল বলল, এটা পাথর বলল। তারপরে তারিক বলছে আমেনা আগে বাড়লো, আবে জমজম কূপের পানি, আবে জমজম কূপের কাছে গেল। আবে জমজম কূপের পানি যখন তুলবে আমেনা দেখছেন পানি বহু তলায়। আল্লাহ এত বড় তো আমার দড়ি নয়। গ্রামের কিছু সহেলিদেরকে বলছে বোন তোমাদের দড়ি একটু দেবে? বলে হ্যাঁ নাও আমেনা। আমেনা বলেন আমি অপরের দড়িতে দড়ি বেঁধে বালতি নামাতে যাব, এমন সময় দেখছি আবে জমজম কূপের পানি আল্লাহু আকবার কিনারা পর্যন্ত হয়ে গেছে, কানা পর্যন্ত হয়ে গেছে, আর পানি থেকে আওয়াজ আসছে, এ আমেনা তুমি কেন এসেছে? আরে তুমি তোমার ঘরের কোণাতে বলতে পানি চাই, তো একটা জমজম তোমার ঘরে হয়ে যেত। এ হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, এ হচ্ছে। আমেনা বলেন আমি বালতিতে পানি তুললাম, তোলার পর বালতিটা রেখে দিয়ে বহু চিন্তিত হলাম, আল্লাহর কাবার তওয়াফ করলাম। কার তওয়াফ? বলো বলো, আল্লাহর কাবার তওয়াফ। তওয়াফ করার পর আমি মাকামে ইব্রাহিমে গিয়েছি। কোথায়? মাকামে। আচ্ছা বাবা এখানে কেউ হাজী সাহেব আছেন? মাকামে ইব্রাহিমে কি আছে জানেন? একটা পাথর আছে, আর ওই পাথরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পায়ের নকশ আছে। কিসের নকশ? বলো। ওই জায়গাটার নাম কি? মাকামে ইব্রাহিম। আর ওই জায়গাটাকে ঘেরা আছে। হাজীদেরকে ওখানে হজ করতে গিয়ে হাজরি দিতে হয়। হাজীদেরকে কার পায়ের ছাপ? কার? বলো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের। আচ্ছা কাবাকে কে তৈরি করেছিলেন? তো ইব্রাহিম আর ইসমাইল। হযরত ইব্রাহিম আর ইসমাইল। পূর্বের কথা আমি ছাড়লাম, নতুন করে পাথর দিয়ে যে বানানেওয়ালা ইব্রাহিম আর ইসমাইল। হযরত ইসমাইল পাথর ধুয়ে আনতেন আর ইব্রাহিম গাঁথতেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গাঁথতেন। তো ইসমাইল আর ইব্রাহিম না জানি কত পাথরে হেঁটেছে, কত পাথরে হেঁটেছে। কোন পাথরকে মাকামে ইব্রাহিম বলা হলো না কেন? কাবার একটা পাথরের নাম মাকামে ইব্রাহিম কেন? একটা পাথর মাকামে ইব্রাহিম। তো আওয়াজ আসছে মাওলানা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তো हर पत्थरे চলেছিলেন, इस्माइल हर पत्थरे চলেছিলেন, কিন্তু सुनो वो पत्थर था, पत्थर दिल था, लेकिन जिस पत्थर को मैंने मकाम इब्राहिम बनाया ये पत्थर से इब्राहिम से मोहब्बत हो गया था। पत्थर भी इब्राहिम से मोहब्बत किया और इब्राहिम ने भी पत्थर से मोहब्बत किया। তো যে জিনিসটা নবীকে ভালোবেসে নাই, যে জিনিসটা নবীকে ভালোবেসে নাই, আমি আল্লাহ তাকে নিজের নিশানি বানিয়ে দিই।
ताके नीचे बोलो बोलो। तो মাকামে ইব্রাহিম আল্লাহর নিশানি। কেন? ইব্রাহিমকে ভালোবেসে নিয়েছিল কে? পাথর। আরে বাপ, যদি পাথর নবীকে ভালোবেসে নাই, তাকে যদি আল্লাহ মাকামে ইব্রাহিমের খেতাব দিয়ে দাও, बोलो अशरफुल मखलूकात, बोलो उम्मते मुस्तफा, आपके दिल में अगर हुब्बे रसूल आ जाए तो आप मकाम इब्राहिम से कम कहां? आप मकाम इब्राहिम से कम कहा? यारो, अपने दिल को पाक बनाओ और यहां गुंबदे खजरा बना लो। একটা কথা আর বলবো জি। এই কিছুদিন আগে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম, একটু বাড়ি মালদা। তো সুবহানাল্লাহ, আমাদের ওখানে একটা কবর খুঁড়ছে, পুকুর খুঁড়ছে। তো পুকুর খুঁড়তে গিয়ে অনেক মাথা বেরিয়েছে, মাথা, হাড়, গুড়, এটা সেটা খুঁড়তে খুঁড়তে একটা কয়েন বেরিয়েছে 300 বছর আগে। কত বছর আগে? ভাবলাম 300 বছর আগে এখানে একটা কবরস্থান ছিল, এখন কি হচ্ছে? এখন পুকুর। 300 বছর আগে কি ছিল? আরে আপনি যেখানে বাড়ি করে আছেন, হতে পারে এখানেও কবরস্থান ছিল এক যুগে। 100, 200, 300, 400 বছর আগে कब्रिस्तान मिटेगी शहर, कब्रिस्तान मिटेगी आबाद खाना, कब्रिस्तान बर्बाद। यारो, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों, लगभग 800 बरस हो गया आपका खाजा मेरा खाजा का कब्र हुआ है, अभी तक नहीं मिटा है। क्यों? 100 साला कब्रिस्तान भांगकर घर, 100 साला कब्रिस्तान को मिटाकर बस्ती, 100 साला कब्रिस्तान को मिटाकर शहर। खाजा गरीबो नवाज के कब्रिस्तान, निजामुद्दीन के कब्र, हजरत हाजी वारिश रहमतुल्लाह अलैह के कब्र अतहर, बोलो क्यों नहीं मिटा है? तो जवाब आएगा, सुनो, ये खाजा रसूल का वफादार था और जो मिट जाता है वो गद्दार है। जो रसूल का वफादार होता है उसको रब ना मिटने देता है ना मिटाने देता है। जो रसूल का वफादार होता है उसको रब ना मिटने देता है ना मिटाने देता है, और जो रसूल का गद्दार होता है वो मिट जाता है। বুঝতে পারলেন আজকে? তো यारो বলতেছিলাম আমেনার কথা। আমেনা কি করলেন? কাবার তপ করলেন। আর তপ করার পর আমেনা বসেছে, আর যেমনই মা আমেনা বসেছেন তো আল্লাহু আকবার, আল্লাহর কাবা আমেনার তপ করছে। জোর সে বলো কাবা। আর এটা আমি আমার বানানো নয়, তারিখে আরব। আল্লাহর কাবা আমেনার তপ করছে। আমেনা ঘাবড়ে গেছে, আরে কাবা কেন আমার তপ করছে? তো আওয়াজ আসছে কাবার দারো দিওয়ার বলছে, এই আমেনা তুমি কেন আমার তপ করলে? বলে তুমি আল্লাহর কাবা তাই তপ করলাম। তো কাবার দারো দিওয়ার বলছে, হ্যাঁ আমেনা, আমি তোমার কাবা, তুমি আমার তপ করেছো। শোনো আমেনা, तेरा अंदर जो है वो मेरा काबा है। ए आमना, तूने अपने काबा का तवाफ किया, हमें अपने काबा का तवाफ करने दो। पता ये चला कि मेरा नबी, बोलो किसका नबी? किसका नबी? मेरा नबी। काबे का किसका नबी? मेरा नबी। बाबू, मेरा में बड़ा दम है, मेरा में बड़ा दम है। एक आदमी को देखते हैं, बुढ़ा हो गया है और सब बैंक बैलेंस एक के नाम पे कर दिया। हमने पूछा बाबा जी किसके नाम पे किया? बोले मेरा बेटा। किसका बेटा? मेरा बेटा। मैं आपके नाम पे करूं मौलाना? मेरा बेटा। अच्छा, तो मेरा में बड़ा, मेरा में बड़ा, मेरा में बड़ा। अच्छा, किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो बाप कहेगा मेरा बेटा, मिठाई वो लाएगा ना पड़ोसी। खुशी कौन मनाएगा? बाप। खुशी कौन मनाएगा? बाप, घर वाला। क्यों? मेरा बेटा, मेरा भतीजा। चचा कहेगा मेरा भतीजा, बाप कहेगा मेरा, मौसी कहेगा मेरी। जी, तो मेरा में बड़ा दम है बाबू। मेरा में बड़ा, बोलो मेरा में बड़ा, मेरा में बड़ा। अब ईद मिलादुन नबी में भी देख लेना,
जिसको देखेगा खुशी मनाता है, लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। उससे पूछो क्या बात है, आज मिठाई क्यों? ये कहता है आज मेरा नबी आया है।